다 같이 기립하시겠습니다. 예배로 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. From first time to last, we want to worship God with faith. 처음부터 끝까지 믿음으로 예배드림으로 하나님의 임재를 영광으로 체험하는 예배가 되시기를 간절히 기원합니다. 이제 이 예배 우리가 신앙 고백으로 하나님 앞에 나가기로 합니다. We want to come to God with confession of our faith. 하이델베르크 캐테키즘 넘버 1 신앙 고백 하이델베르크 요리문답 1번을 제가 영어와 한글로 질문 드릴 때 As I raise the question in English and Korean, let's answer with your own respective language, with faith. 믿음으로 우리가 함께 고백 드리도록 하겠습니다. 영어로 제가 먼저 묻습니다. What is your only comfort in life and in death? 여러분 사나 죽는 순간까지라도 나에게 여러분에게 당신의 단 하나의 위로는 무엇입니까? 나는 나의 것이 아니고 사나 죽으나 몸과 영혼이 모두 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것입니다. 주께서 보배로운 피를 흘려 나의 모든 죄값을 치러 주셨고 마귀의 권세로부터 나를 자유롭게 하셨습니다. 또한 하늘에 계신 나의 아버지의 뜻이 아니고는 나의 머리카락 하나라도 나의 머리에서 떨어지지 않는 것과 같이 주님께서는 나를 항상 지켜주십니다. 실로 모든 것이 협력하여 나의 구원을 이룹니다. 내가 주님의 것이기에 주께서 성령으로 말미암아 내게 영원한 생명을 보증하시고 나의 온 마음을 다하여 기꺼이 주를 위하여 살게 하십니다. 이것이 나의 유일한 위안입니다. All God's people say Amen. 우리 하나님 찬양하겠습니다. 주님의 사랑이 우리의 마음에 가득 차는 예배가 되기를 소망합니다. 주님의 변함없는 사랑을 박수치며 찬양하며 나가겠습니다. 눈부신 햇살 눈부신 햇살 저 하늘 넘어 내게 주어진 주님의 사랑 깊어져 가네 나의 마음에 나 얻었네 변함없는 그 사랑 내 안에 기쁨의 노래 멈출 수가 없네 주님의 사랑 바람에 시리듯 찾아와 그 사랑의 향기가 내 맘 가득해 흐르며 내게 다가와 그 사랑의 열매로 내 맘 채우네 눈부신 햇살 전하를 넘어 내게 주어진 주님의 사랑 깊어져 가네 나의 마음에 나 얻었네 변함없는 그 사랑 내 안에 기쁨의 노래 멈출 수가 없네 주님의 사랑 바람이 시리듯 찾아와 그 사랑의 향기가 내 맘 가득해 주님의 은혜 부부쳐 흐르며 내게 다가와 그 사랑의 열매로 내 맘 채우네
나 얻었네 변함없는 그 사랑 내 안에 기쁨의 노래 멈출 수가 없네 나 얻었네 변함없는 그 사랑 내 안에 기쁨의 노래 멈출 수가 없네 멈출 수가 없네 주님의 사랑 바람의 시리듯 내게 찾아와 그 사랑에 향기가 내 맘 가득해 주님의 은혜 부비쳐 흐르며 내게 다가와 그 사랑에 향기가 내 맘 채우네 주님의 사랑 바람이 시리듯 내게 찾아와 그 사랑에 향기가 내 맘 가득해 주님의 은혜 부비쳐 흐르며 내게 다가와 그 사랑에 열매로 내 맘 채우네 그 사랑이 열매로 내 맘 채우네 그 사랑이 열매로 그 사랑에 열매로 내 맘 채우네 우리가 기쁨과 소망을 잃어버려도 한결같이 우리를 사랑해 주시는 주님을 믿으십니까? 선하신 주님을 기뻐하며 감사하며 찬양하며 나갑시다. 우리 모여 노래하며 예수 이름 부르세 어제 같은 슬픔 딛고 오늘 다시 찬양해 우리 모여 손뼉치며 예수 이름 기대해 소망 중에 기뻐하며 주를 향해 춤추세 우리가 기쁨과 소망 입어버려 노래할 이유 모른다 해도 주님 사랑의 열정 끝없이 우리를 부르네 선하신 주님을 기뻐하라 선하신 주님께 감사하라 그의 사랑 늘 한결같네 그날이 올수록 기뻐하라 그날이 올수록 감사하라 주의 날이 곧 임하시네 기뻐해 우리 모여 노래하며 예수 이름 부르세 어제 같은 슬픔 딛고 오늘 다시 찬양해 우리 모여 손뼉치며 예수 이름 기대해 소망 중에 기뻐하며 주를 향해 춤추세 우리가
기쁨과 소망 잃어버려 노래할 이유 모른다 해도 주님 사랑의 열정 끝없이 우리를 선하신 주님의 기뻐하라 선하신 주님께 감사하라 그의 사랑 늘 한결같네 그날이 올수록 기뻐하라 그날이 올수록 감사하라 주의 날이 곧 임하시네 기뻐해 우리가 기쁨과 소망 잃어버려 노래할 이유 모른다 해도 주님 사랑의 열정 끝없이 우리를 선하신 주님께 기뻐하라 선하신 주님께 감사하라 그의 사랑 늘 한결같네 그날이 올수록 기뻐하라 그날이 올수록 감사하라 주의 날이 곧 임하시네 기뻐해 선하신 주님의 사랑이 한결같은 주님의 사랑이 우리를 부르십니다. 주의 날이 곧 올 것을 기대하며 주님께 영광의 박수 함께 올려드리기 원합니다. In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. And when you call, I won't refuse. And each new day again I'll choose. And there is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you praise. In the quiet, in the chaos,
Lord Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There's no one else, and there is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise.
Heavenly Father, we are so thankful for a time where we get to get together here and celebrate you and praise you and worship you, Lord. We know that you are the most precious in our hearts, but help us realize that every time we get lost, every time we're struggling and we forget that you're always there, your name is always there. And I pray that you be with us and you speak through our pastors, and that you show us your presence over and over and over again. And we thank you for everything and pray in all of Jesus' name. Amen. Dear God, thank you that we have gathered today to praise and worship you and listen to your message. Please be with us and through our worship, let us give glory to you and your grace upon us. OIC had a lock-in yesterday, and thank you for watching over all the OIC members so that they learn more about you, enjoy the activities, and bonded with one another. This week, Hanuri will have a retreat. God, who love Hanuri young adults, please help them establish their identity in you. Find your calling and stand strong in the midst of this land. Also, I pray that everyone will enjoy the joy and gratitude of becoming one as a community of faith by opening their hearts to each other and moving towards their precious members. I see that the world is still suffering from pain due to conflict, the threat of war, viruses, and discrimination. We pray for God's comfort and restoration to those who suffer from war and disease. I know that the source of all this pain is because the relationship with God, whose life has been severed. But God, who has already opened the way for restoration through Jesus Christ, please let us come together with our neighbors and invite them to the path of restoration of our relationship with you. Please help our pastor when he delivers your word to us, and let us learn and understand your message. Also, let us live our lives following your way. We pray in the name of Jesus Christ, who is our living hope. Amen. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 아멘. 2023년 새 일을 행하실 하나님을 찬양합니다. 때론 광야와 사막 같은 삶이지만 그 인생의 길과 강을 내시는 하나님이심을 믿습니다. 비록 내가 바라던 길이 아니고 또 당장 보이지 않는 길일지라도 말씀대로 새 일을 행하실 하나님이심을 믿고 나아가는 우리 소망교회 성도들이 되게 하여 주시길 기도합니다. 세상은 끊임없이 내 가치를 증명하라고 하지만 우리의 정체성은 독생자를 아낌없이 내어주신 하나님의 사랑 안에서 이미 증명되었음을 압니다. 내 존재 가치를 사람들에게 증명하기 위해 끝없이 달려가는 삶은 결코 만족함이 없으며 주님의 자녀인 우리 크리스찬들의 삶이 아님을 고백합니다. 우리를 죽기까지 사랑하신 예수님의 그 사랑을 가볍게 여기지 않는 겸손한 믿음과 순결한 마음을 주시옵소서. 세상에서 자라며 형성된 가치관과 내 중심적 사고가 아닌 변함없고 무조건적인 사랑에 하나님을 믿는 믿음을 주시옵소서. 그리고 십자가에서 이미 증명하신 나의 가치를 온전히 믿음으로 죄와 사망을 가져오는 세상의 잣대로부터 자유로워지는 진실된 크리스찬들이 되길 기도합니다. 하나님, 지난 주말 소망교회 청소년들의 락긴을 잘 마치게 하심에 감사드립니다. 또한 이번 주말에는 한우리 청년부 수련회가 있습니다. 우리 소망의 청소년과 청년들을 사랑하신 하나님, 이들이 열어가는 새 학기를 축복하여 주시옵소서. 또한 이들이 하나님 안에서 자신의 정체성을 바로 확립하고 소명을 발견하며 강하고 담대하게 이 땅 가운데 서게 하여 주시옵소서. 또한 소중한 지체들을 향해 서로 마음을 열고 나아감으로 믿음의 공동체로 하나 되는 기쁨과 감사를 모두가 누리게 되길 기도합니다. 하나님, 세상은 여전히 갈등과 전쟁의 위협, 바이러스, 차별과 핍박, 상실 등으로 고통 가운데 신음하고 있습니다. 이 모든 고통의 근원은 생명 되신 하나님과의 관계가 단절되었기 때문임을 압니다. 그러나 이미 예수 그리스도로 말미암아 회복의 길을 열어주신 하나님, 저희 믿는 자들이
예수님처럼 고통 중에 있는 이웃들과 함께 울고 웃으며 그들을 하나님과의 관계 회복의 길로 초청하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 무엇보다 우리 애나버 소망교회가 이웃과 지역사회의 소금으로 녹아들고 어둠을 밝히는 빛 대신 예수님을 전하는 교회가 되게 하여 주시길 기도합니다. 이를 위해 성도된 저희가 먼저 주님이 회복시켜 나가시는 관계의 기적들을 맛보게 하여 주시옵소서. 그리고 이런 회복의 기적들이 우리 각자가 속한 가정과 교회, 지역사회를 넘어 땅끝까지 전해질 수 있도록 기도와 순종으로 나아가게 하여 주시길 기도합니다. 오늘 말씀을 전해주실 목사님과 함께하여 주시고 말씀을 통해 주시는 하나님의 마음을 가지고 삶의 예배로 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님의 말씀이 저희 안에 생명력 있게 살아 숨쉬게 하사 나는 날마다 죽노라 고백했던 사도 바울처럼 매일 매 순간 예수 그리스도 안에서 자기 중심적이고 이기적인 내 자아는 죽고 산 제사의 삶으로 살아가는 소망 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 본이 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. We believe God answered to our prayer. It's time for Hope Kids message. 우리 어린이들 앞으로 나오세요. If you think you are children, you can come to the front. 여기 앉으시면 돼요. 여기 나와서 앉아 봅시다. 우리 이렇게 오시고, 예, 감사합니다. 저기 빈자리 있어요. 예. 앞자리가 좋은 자리예요. 이리 오세요. 선이도 이리 와. 선이도. 그렇지. 여기. 예, 이리 오세요. Okay. You know, I like 목사님이 like sports. 근데 스포츠 중에 여러 가지 있는데 there are so many different, you know, the types of sports. What is your favorite sport? You don't know. Okay, you're soccer. How about you? Okay, think and okay. Soccer, yes. 목사님, yes. Sorry. What? Swimming, yes. One more. Football, yes. 축구, yes. 한국말도 좋아요. 목사님 이제 그만 이제 됐어. 예배를 계속 진행을 해야 되니까 목사님 one of 목사님 favorite sport is basketball. 자, 우리 전사님 잠깐만 나오세요. You know, basketball cannot do by one person. We need to make the team. And you think that? 왜냐하면은 같이 이제 하는데, you know, if you want to choose your teammate, 여러분들이 같이 하는 팀 사는 사람으로 전사님 택하겠어요? 목사님 택하겠어요? 자, 전사님 들어보세요. 높이 들어보세요. 예, 목사님이 탈까? Which one do you want to make your teammate? 전사님 or me? 잘해보세요. 예. 아빠가 누구시니? 예. 그래, 맞아요. 왜냐하면 because he is taller than me, so he is better player in basketball. 그렇지, 전사님 덩크 하실 수 있죠? 오케이. 자, 감사합니다. 땡큐 우리 전사님 감사합니다. 자, one more question. You know, in our life, we are always kind of like playing one another, and when we have the game, we need to win. But not only in this sports area, but in our daily life, we are having games. In your age, you may not understand, but when you are grown up, 조금 더 크면은 목사님 지금 들고 나온 게 이게 뭐죠? Yes, 너무 잘하네. Credit card means? Wait, no, that's not your credit card. It's your debit card. Oh, no, you are wrong. This is credit card. So I can use within the limitation, maybe
$10,000. Yeah. It's from your job because mostly adults have credit cards Yes. because they're most responsible and they get it from their job. Yes. From job you can get the money. But I have one story share with you. When you are grown up, even though in your age, between money and your friends, sometimes we are struggling. Money is more important or people are more important. We think that people are more important, but in our daily life, we may choose money more often because money looks good, money has power. But we have to remember that if we choose money more, then our life will be miserable. Miserable means difficult because our relationship will be destroyed. But it's not easy to choose not the money but the people. It's not easy. Even in your age, I understand it's not easy. That's why we have to choose our teammate when we have this kind of game. Not just other people, not 목사님, not other money, but 사진 한번 보실까요? 저기 보세요. There are so many different types of money. But in America, when you have different types of money like $1 or $20, even penny, there is same phrase. What is that? 빨간 걸로 뭐라고 써있죠? In 시작, in God we trust. That means when we have money, but in God, 하나님께 내가 의지하겠습니다. 나는 하나님을 의지하겠습니다. 이렇게 했을 때 we can overcome the temptation of the money because God gives us real satisfaction, real joy. That's why in America, every money, every dollar bill or even penny, they engraved that phrase. 다시 한번 시작. In God we trust. 하나님이 나의 하나님이 될 때 money will be just tool. Money will not be our target. Money will not be our goal. Money will not be our God. Money will be just tool. With that money you can use for serving other people. Otherwise, if we don't trust God, if God is not your God, then you will be easily tempted to gain more money instead of other people, instead of serving other people. That's what this world people are always difficult. We have to learn that when we trust God, when God is my God, we have real satisfaction and freedom. And whatever we have, we will serve other people. And faithful God will provide for our daily bread. That's the Christian. Christian should trust God only. And even in the area of money, we can not serve money as our God, but we can use money for serving people in this world. I really pray that Hope Kids can have freedom from the money, but we can use money for serving other people as too. Only when we trust in God. 하나님을 섬기는 우리 모든 소망의 어린이들 되기를 바랍니다. So I want to trust God. In God we trust 하기를 원하는 사람 손 들어보세요. I want to trust God. 손을 들어야 돼. 안 들면은 you will not have freedom. In your whole life you will be slave from the money. 그렇게 살고 싶지 않아요. 그렇죠? 하나님 의지할 때 여러분들은 진짜 부자가 되는 거예요. 나눠줄 수 있는 부자. 손 모으세요. 기도합니다. 하나님, 세상에는 돈이 최고로 알고 그래서 돈 때문에 상처도 주고 미워도 하고 괴로워하기도 합니다. But we learn that in God we trust. 하나님만을 의지할 때 그 하나님이 when God is my God, then we have real freedom. And even
in the area of money, we have freedom, so that we believe God will faithfully provide whatever we need for our daily bread. And whatever God gives us, money that more than we need, we can serve with that money for serving other people. That's the church. That's the real Christian. Father God, let all God's people in this church, let all Hope Kids to live with that loving, serving, sacrificing life. When we trust God, we believe God will give us that freedom. 우리 소망의 어린이들이 그 자유로 세상을 freedom for serving other people, 남을 잘 섬기는 소망의 어린이들로 자라도록 믿음으로 우리 소망의 어린이들 인도해 주세요. 믿사오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 일어나 보세요. 먼저 여러분들이 you wanna bless your parents. 가지마, 이쪽으로 와. 민준이 이쪽으로 와. 그 다음에 toward your whole congregation, 손을 내밀어 보세요. You can bless them. 너희는 하나님. 우리 어린이들 축복합니다. 언약 안에 있는 축복의 통로. 우리 어린이들 통하여서, 너희를 통하여서, 너희를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 우리 선생님께로 갑니다. 우리 옆에 분들을 향해서 한번 진심으로 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 살아계신 하나님 말씀 앞으로 나가겠습니다. 계속해서 믿음으로 예배 드릴 때 하나님의 영광이 임재할 줄 믿습니다. It's time to have faith all the time, because this is not just human beings gathering. This is gathering for worshiping God. That's why we want to have the faith. 믿음으로 우리가 이 말씀도 읽고 나아가기를 원합니다. Today's scripture comes from Numbers. 우리 민수기 1장 1절부터 4절까지인데 한번 넘겨주시고, with your own respective language, 여러분들이 가능하신 편하신 언어로 우리가 함께 말씀을 기억하면서 읽겠습니다. 시작. 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 후 둘째 해 둘째 달 첫째 날에 여호와께서 시내 광야 회막에서 모세에게 말씀하여 이르시되, 너희는 이스라엘 자손의 모든 회 중 각 남자의 수를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 그 명수대로 계산할지니, 이스라엘 중 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 모든 자를 너와 아론은 그 진영별로 계수하되 각 지파의 각 조상의 가문의 우두머리 한 사람씩을 너희와 함께 하게 하라. 아멘. This is living word of God. 살아계신 하나님 말씀입니다. Thanks be to God. Amen. Amen. 여러분, 영어 표현 중에 Who am I? 라는 표현이 있죠. 나는 누구입니까? 라는 표현이고 뜻인데요. 이는 identity, 나의 정체성에 관한 그런 질문입니다. 내가 누구입니까? 나는 누구인가? 라는 질문에 대해서 여러분은 어떻게 답을 하시겠습니까? 제가 잠깐 10초 드릴 테니까 나는 누구인가 스스로 답을 한번 해보시기를 바랍니다. 아마 여러 가지 답을 떠올렸으리라고 봅니다. 학생이 될 수도 있고, 나는 부모를 잘 섬기는 자녀, 아니면 부모, 아니면 나는 크리스찬, 아니면은 여전히 고민 중, 여러 가지 답이 여러분에게 나왔으리라고 생각을 합니다. 이제 올해 저희가 1월 달부터 매일 성경은 지금 보는 건 청매는
청소년 매일 성경이라는 뜻이에요. 처음에 전 무슨 말인지 몰랐어요. 청소년 매일 성경이 청매 그런 뜻인데 여러 가지 그 버전이 있죠. For all generation daily Bible. 제가 매일 성경으로 묵상을 하면서 처음으로 읽은 구절이 바로 오늘 이 구절이에요. 민수기 1장 읽은 첫 몇 절에 이렇게 표현되어 있습니다. 3절에 싸움에 나갈 만한 모든 자를 너와 아론은 그 진영별로 계수하되 all in Israel who are able to go forth to war. 발음이 여전히 안 좋지만 그냥 새겨 들으세요. WAR이에요. 전쟁이에요. 싸움에 나갈 모든 자를 숫자를 세라. 이렇게 말씀을 하십니다. 전쟁터에 나갈 군사를 뽑고 진영을 정비하라는 명령을 하나님께서는 모세와 아론에게 말씀해 주셨습니다. 이는 이스라엘 백성이 전쟁터로 나가는 군인이라는 말을 의미하는 것이죠. 제가 이 본문을 묵상하면서 제가 갖고 있는 몇 가지 정체성 중에 제가 군인이라는 군사라는 정체성에 대해서는 많이 생각하지 못하고 있었음을 깨닫게 됐습니다. There are so many reasons that I am so weak or defeated in my daily life from the temptation of Satan or from the worldly situation. 제가 삶에서 연약하고 넘어지고 그런 이유가 무엇일까를 생각해 봤을 때 제가 이 정체성에 대한 부족 때문이 아니었는가? Because I was lack of this kind of identity to myself. 성도를 보며 군인이라고 하는 것은 현재 우리가 살고 있는 이 세상이 지금 even now in the place of worship time, in this place, in your Zoom, your location, your house, 그 세상이 지금 이곳이 전쟁터임을 성경은 말하고 있다는 것입니다. 물론 물리적인 무기를 갖고 무력적인 전쟁의 그 상황은 아니죠. 그렇지만 이 세상에서 성도로 살아가는 가운데 상황 가운데 성도가 맞는 수많은 영적 전쟁의 상황이 일어나고 있음을 성경은 말하고 있는 것이죠. 여기서 영적 전쟁이라는 표현은 단순히 캐리스메릭 무브먼트 사람들이 얘기하는 그런 막 기도만 해야 된다든지 예배로만 나와야 되든지 이것만을 얘기하는 그런 의미의 영적 전쟁만을 얘기하는 것이 아닙니다. 이거는요, 삶의 모든 상황 가운데서 우리는 모든 상황, in all situation, in our daily life, 모든 삶의 상황 속에서 우리는 진리를 붙잡고 깨어있고 준비되지 않으면은 안 된다는 웨이크업 콜, 우리 보고 깨어있는 것을 요구하는 말씀입니다. I need to be alerted and wakened all the time, even now, any place. 언제나 어디서나. 그 다음 한번 그림을 한번 보면요, 한국에서 군 생활을 하신 분은 아실 겁니다. 전방, borderline between North and South Korea. There is borderline. 그걸 저는 제가 한 일주일 정도 가서 이렇게 훈련에 참석한 적이 있습니다. 그때 바로 넘어가면은 enemies or other group of people side 그렇게 되죠. 그때 저 앞에 쓰였던 것이 뭐죠? 졸면 죽는다. If you sleep, you will die. 그래서 우리는 깨어 있어야 됩니다. 내가 이겼다고 생각하는 그 순간, 여러분 시험 끝나고 어떤 큰 어려운 일을 지난 다음에 그 순간 실은 마귀는 교만에 사로잡힌 나를 공격해오는 그런 존재임을 기억할 때 늘 깨어있는 우리의 자세가 필요하죠. 지난주에 우리가 설교를 들을 때 우리는 자칫 잘못하면 복을 주시는 분을 좋아하고 의지하기보다는 blesser를 좋아하기보다는 blessing itself, 복 자체를 좋아하는 영적 혼돈에 빠질 때가 많습니다.
복이 나쁜 게 아니지만 if we lose our heart toward blesser, 복 주시는 그분에 대한 우리의 마음이 없어지면요, 그 순간 우리는 이미 영적 전장에서 졌다는 것이죠. 그 다음 그림을 한번 보시면요, 위에 그림은 성막입니다. 모바일 텐트 of meeting. 밑에는 fixed building of temple. 성막을 움직이지 않는 고정된 성전 건물을 솔로몬에 의해서 건축되고, 헤롯 대왕은 무려 84년간 지어도 그것이 아직 완성되지 않을 만큼 엄청나게 크게 멋지게 지으면은 우리들의 생각은 와, this is much better progress and improved and development in my Christian life. 그렇게 생각하지만 성경 전체를 볼 때 church should be mobile. 교회는요, come and go. 교회는 어느 한 곳에 픽스돼서는 안 되고, 교회는 up to the edge of the world. 세상 끝까지 가야 되는 것이 교회인데, 고정되는 것을 기뻐한다면 그 순간 우리는 spiritually we are sleeping. 왕을 구하면 이웃 나라만큼 강하거나 더 강력해질 수 있다는 그런 생각을 가지는 것은 나라를 위해서는 좋을 것 같지만, 영적인 차원에서는, 신앙의 차원에서는 하나님 대신에 국가의 강력한 지도자를 의지하는 영적인 잠, 영적인 혼돈에 빠져버린 상황이라는 거죠. 광야에서 조금 어려워지면은 다시 애굽으로 돌아가야 돼. 그렇지만 we have to remember, when we return back to Egypt, we will be slave. Even in the desert, even in desert life is not easy, but in desert we are free people. 자유로운 사람이잖아요. 그럼에도 불구하고 우리는 끌려가는 것을 원할 때가 있다는 것입니다. 가나안이 최종 목표인가요? 가나안을 최종 목표로 삼는 삶의 모습을 우리가 가질 때가 있죠. 그러면서 가나안 들어왔을 때 여기가 좋사오니 시계 신앙생활을 하려고 할 때도 많습니다. 그렇지만 we have to remember that God used Israel people as priesthood for all nations. And God's ultimate goal is not let God's people to go into Canaan. Through Canaan, through the headquarters, God want to let all God's people to go to all of the world. 그런데도 우리는 요 정도 여기가 좋사오니 이렇게 있다면은 we are sleeping spiritually. 목사한테는 그게 좋을 수 있겠죠. 성도님들이 안 가고, 저는 제가 옛날에 오신 성도님들이 한국도 안 가고 딴 주도 안 가고 여기 있으면 아마 우리 교회는 엄청나게 큰 교회가 됐을 거예요. Is that God wants? 그게 정말 하나님 원하시는 걸까요? 아닙니다. 그렇게 영적인 나태와 잘못에 빠져서는 안 되는 것이죠. 신앙인의 목표는 가나안이 아니라 all of the world, 열방, 즉 삶의 현장, 학교, 직장, 가정, 어떤 곳이든 wherever people need God's presence. 예배가 없는 곳에 예배를, 교회가 없는 곳에 교회를, 하나님의 나라를 건설하는, 그것이 신앙인의 목표가 돼야 됩니다. 12월 31일 날 일순간 기뻤어요. 그 다음 넘겨보시면 여기에는 큰 대학이 풋볼에서 그 전까지 막 13대 0으로 막 이기다가 12월 31일 날 딱 제가 거의 안 보는데 그날은 이상하게 보고 싶더라고요. 딱 봤는데 제가 보는 날 졌어요. 마음이 몹시 안 좋았어요. 그런데 그 다음 넘겨보세요. 우리의 적군인 OSU, 우리의 동료죠. OSU도 1점 차로 졌다는 얘기를 들었을 때 나의 패배보다 남의 패배를 좋아하는 그런 제 마음을 제가 스스로 다 가지면서, 아마 다 비슷할 거예요. 전 사람도 그렇잖아요. 우리 같이 정말 솔직하게 얘기를 했을 때, 이 목사도 그래요. 나의 패배보다 남의 패배가 더 좋은 거예요.
이러한 우리의 나 중심적인 동기 등으로 인해 실은 우리 안에는 분파와 파당이 한국이나 미국이나 모두에 깊게, 어쩌면 더 깊게 고리치는, 깊어지는 상황이라고 볼 수가 있습니다. 우리가 겪는 수많은 상황들이 이렇게 우리에게 공격을 해오는 이런 상황입니다. 그래서 성경은 뭐라 그러죠? Satan who is disguised as an angel of light, 광명의 천사로 가정하는 존재라 그랬어요. 사탄이 무섭게 다가오는 것일 수도 있지만 사탄은 너무나 밝게, 너무나 멋지게, 너무나 좋은 모습으로 디스가이즈해서 angel of light. 그래서 우리가 넘어지고 속아 넘어가고, 그래서 우리가 군사라는, 전쟁 중이라는, 지금 even now, in the night, in the daytime, 우리의 정체성, 군사라는 정체성을 깨닫지 못할 때 우리는 이 전쟁에서 늘 질 수밖에 없는 겁니다. 전쟁에서는 군인의 자세를 갖추고 무장을 해야 전투에서 이길 수 있는데, 아무런 무장 없이, 아무런 자세와 대책 없이 우리가 삶의 현장으로 나아가면은 당연히 칠 수밖에 없는 것이죠. 여러분, 팬데믹은 아직도 진행되고 있습니다. 많은 분들이 얘기를 합니다. 2023년 경제는 더 많이 어려울 것이라고. 세상은 그 똑똑하지 못한 AI 때문에, 똑똑하지 못한 알고리즘 때문에 분리와 대립과 갈등이 더 많아지는 상황으로 가고 있습니다. 그렇지만 저는 반드시 하나님 나라 백성에 의해서 하나님 나라가 건설되는 진정한 승리가 있어야 된다고 믿습니다. 승리하기를 정말로 기원합니다. 여러분, 이 전쟁은요, 반드시 이겨야 됩니다. We must win this battle. 이 전쟁에서 그리스도인이 진다는 것은 다시 애굽으로 돌아가거나 광야에서 40년을 더 헤매게 된다는 것을 의미합니다. 전진하지 못한다는 것을 의미합니다. 계속 wandering in the desert all the time, 세상에 살면서 계속 그냥 헤매고 다니는, 그러기 위해서, 우리가 이기기 위해서, 그렇게 지지 않기 위해서 숫자를 계수하고 진영 정비를 잘해야 됩니다. 깨어 있어야 됩니다. 왜냐하면 준비를 잘할 때 그 준비한 뒤에 반드시 뭐가 있습니까? 시험이 있기 때문입니다. 하나님께서는 이 민수기 장을 우리에게 보여주시면서 13장 전까지 준비를 말씀을 해주셨어요. 율법을 주셨죠. 성막을 1년 동안 짓게 했죠. 유월절을 지키게 했죠. 그 다음에 숫자를 세웠죠. 그렇게 하고 그것을 실천하는 과정을 겪은 다음에 하나님께서는 13장의 민수기 13장에 정탐꾼을 가나안으로 보내는 시험을 하게 하셨습니다. 그런데 12명 중 10명은 잘못된 자세로 갔기에 잘못된 보고를 하게 됩니다. 제대로 무장 안 하고 깨어있지 않고 준비가 안 된 상황에 가나안을 가니까 그들은 다 가나안 앞에서 다 깨어지고 지고 말았습니다. 그래서 하나님은 40년을 살도록 했어요. 광야에서. 올해 우리에게도 하나님은 가나안이라는 복음의 전초기지로 나아가라고 하십니다. 가나안이 뭡니까? 오늘 얘기하면 교회예요. 교회라는 이곳에서, 복음의 전초기지에서 우리가 영적으로 깨어있고 무장하고 이렇게 되지 않으면은, 준비가 안 되면은 우리는 또 세상에서 하나님 나라 건설이 늦춰집니다. 중간에 영적 무장을 제대로 안 한 모세는 반석을 2번 치는 실수를 하게 되고 그 결과 모세는 들어가지 못하게 되죠. 그리고 그러한 교회와 성도가 잠자고 있고 제대로 세상을 향해서 섬기지 못하면은 교회 성도 때문에 세상에 하나님 나라 건설이 늦춰지는 겁니다.
그래서 우리는 더욱더 진정한 하나님 나라 군대의 군사의 자세를 가져야 합니다. 이 전쟁에서 우리가 꼭 승리할 수 있기를 간절히 소망합니다. 여러분, 이 전쟁을 이길 수 있는 길은 어떤 길일까요? How can we have victory in this battle? 이길 수 있는 길은, 이 전쟁은 마귀와의 전쟁이라는 것을 기억하실 때, 마귀를 이길 수 있는 유일한 분, 나의 죄를 해결해 주시는 유일한 분, 하나님을 의지하는 것 외에는 없습니다. 그 하나님 안에서만 영원한 승리, 그리고 하나님 안에서는 반드시 승리가 존재합니다. 다른 어떤 것으로는 이길 수 없습니다. 그래서 반드시 이겨야 하고 또 반드시 이길 수 있는 그 길을 걸어가기 위해서 우리가 해야 할 한 가지가 있습니다. 그게 바로 민수기 2장 2절이에요. 2장 2절에 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들 하여금 각 개인의 진영 배치를 회막을 향하여 사방으로 치라, 이렇게 말하고 있습니다. 영어로 제가 ESV, English Standard Version을 읽어보면 Facing tent of meeting on every side. 각 텐트를 회막을 facing, 향하여 치라, 이렇게 말했습니다. 자, 그럼 뭐죠? 뭐 텐트를 이렇게 저렇게 칠 수도 있지만 아침에 딱 일어나면 사방으로 일어나자마자 제일 가운데 있는 불과 구름 기둥, 그 앞에 있는 텐트 of meeting, 회막, 이들을 회막을 아침에 일어나자마자 보게 될 겁니다. 이들의 중심에 하나님이 계시다는 말이죠. 하루의 시작을 하나님 중심으로 하라는 말입니다. 그리고 그들은 이것을 매일매일 행했습니다. 제가 늘 인용하듯이 피터 드러커의 두 가지 기준을 우리는 늘 생각해야 됩니다. 하나는 방향이고 또 하나는 속도입니다. 우리가 가져야 될 방향이 뭐죠? Effectiveness, right things to do. 우리가 바르게 해야 될 그 효과적인 방향은 뭡니까? 단 하나밖에 없어요. We need to face to God. 하나님을 향해야 됩니다. 하나님을 향한다는 건 뭐죠? 말씀으로 하루를 시작하는 것을 얘기하고, God's existence is in my relationship. 내가 지금 살아가는데 내 옆에 있는 사람을 볼 때도 하나님의 형상으로 바라보면은 그 관계는 거룩한 관계가 됩니다. 이 자리에 그 어떤 사람도 존귀하게 여기지 않고 오직 하나님만 계속 우리가 바라보면은 이 자리는 영광의 자리, 하나님이 임재하는 자리가 된다는 것이죠. 그게 바로 effective worship service, 바른 예배의 삶이라는 겁니다. 삶의 모든 상황을 하나님이 계시는가 안 계시는가, 하나님이 우리의 관계 속에 있는가, 하나님이 내 지금 상황에 계시는가, What God wants us from me, 나를 통해서 하나님이 원하는 것이 무엇일까? God focused, God centered, 하나님 중심으로 그렇게 행하는 것. 삶의 모든 상황에서 하나님 말씀이 뭐라고 말씀하실까? 상황을 보는 게 아니라 말씀이 뭐라고 얘기하실까? 그리고 이러한 삶을 efficient하게, 이 말은 뭐죠? Things to do right, 잘 해야 되겠죠. 그건 뭐죠? 속도라는 의미는 반복적으로 해야 된다는 거죠. 왜 반복이 중요합니까? 잠언에 보면은 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라고 했어요. 참 지혜라 그랬죠. 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시한다 그랬어요. 여기서 지혜와 훈계를 멸시하는 것이 미련한 자 그랬는데, 지혜는 호크마로 I have God's will, God's heart, God's presence, 하나님을 바라봄으로 하나님의 임재, 하나님의 마음, 그리고 하나님의 시각이 되는 것.
그렇지만 그 지혜만 얘기하는 것이 아니라 훈계를 일반 성경에서는 그냥 NASB 이런 데서는 인스트럭션 그랬어요. 훈계니까 인스트럭션, 티칭. 그런데 이것을 히브리어 원어를 보면 무사르를 합니다. 무사르란 말은 아주 강하게 트레이닝하는 걸 얘기합니다. 여러분 트레이닝을 한 번만 하나요? 트레이닝은 자꾸 강하게 반복적으로 행하는 것, 그것이 트레이닝이죠. 그래서 NIV에서는 이거를 디서플린이라고 했어요. 디서플린. 우리가 왜 집니까? 왜 일어나서 주일날에는 예배를 나오는데 일어나서 월요일에 일어나서는 그냥 직장 갈 일, 프로젝트, 페이퍼, 왜 이 생각으로 가득 찹니까? 그리고는 나는 깨지는 거예요. 걱정과 불안과 염려로. 그리고 직장 가니까 프로모션 된 사람 보면서 질투와 시기하면서, 왜 그렇죠? Because we don't have God's existence. Because we don't have discipline. 지혜를 한 번 받는 주일날의 말씀을 디서플린 안 되는 거예요. 그래서 미련하다는 거예요. 무사르라는 말은 다른 번역을 보니까 fatherly training. fatherly training 하면 그 다음에 한번 넘겨보세요. fatherly training 하면 이 사람 생각나지 않습니까? 여러분 아마 영어권도 다 할 거예요. 손흥민 존, 왼발로 차든 오른발로 저 존에만 딱 들어가면은 찼을 때 아주 성공률이 높은 이 fatherly training. 하나님의 마음이 우리를 보면서 너 하다가 넘어져도 좋아. 그렇지만 내 또 다음에 또 해. fatherly는 말은 until my children get to the discipline level. 될 때까지. 그게 바로 아버지가 하시는 우리를 위한 마음입니다. 저는 올해 우리는 져서는 안 된다고 생각합니다. We should not defeat it in this spiritual battle. For doing that, for having victory, we need to have wisdom and discipline. 호크마 and 무사르. 무사르 외우고 싶죠? 무사가 된다는 거예요. 무사. 그거를 위해서 일반 사람들도 저렇게 해서 하니까 프리미어 가잖아요. We should live as a Christian Premier League player. 그걸 위해서는 무사르. 그 다음 넘겨보세요. 여러분 우리 교회에서는 이상한 말 많이 써요. 새도 아도. 이게 뭐 새를 날아가는 새의 길인가? 그게 아니라 그 다음 넘겨보세요. 새도란 말은 새 아침 기도회, 새벽 기도회 약자예요. 제가 이제 60에 올해 여러분 기뻐하십시오. 60. 이제 좀 있으면 이제 인생을 좀 이렇게 정리할 수도 있고 사역을 정리할 수도 있고 그런 나이가 됐어요. 그러니까 제가 무슨 욕심이 있겠습니까? 그러니까 제가 하는 말은요, 솔직한 말이에요. 이 목사가, 이 연사가 여러분에게 진짜 하고 싶은 말은 새도예요. 새도. 옛날에는 4글자 하고 죽는다 그랬죠. 새벽 기도. 이제 힘이 없어서 이렇게 하고 죽을 거예요. 새도 줄여서. 왜 그렇죠? 저를 살렸기 때문에 그래요. 새벽에 일어난다는 것은 디서플린 돼야 되고, 한 번 새벽 기도하는 게 아니라 내 삶의 습관이 되고, 이럴 때 그날 하루를 하나님 주시는 말씀으로 나아가는. 그래서 유언은 새도예요. 청년들은 조금 늦게 일어나니까 7시 30분 아도, 아침 기도. 그 다음 한번 넘겨보세요. 여러분 위즈덤을 우리가 갖기를 원합니다. 그러기 위해서 여러분 말씀 공부 좀 하세요. 아마 제가 이게 떠나거나 죽고 난 다음에 여러분 제 이 얘기 생각나서 피눈물 나게 하지 마시고, 눈물 흘리지 마시고, 우리 교회 we have so many different types of Bible study. 세도도 있고, 그 다음에 어젯밤에 한 정통 성경 연구반도 있어요. 정통 means 교만한 반이 아니라 정독과 통독을 연구하는 반이에요. 여러분들이 한 가지는 성경 공부를 하셔야 돼요. 저는 믿어요. Without Bible study, except Sunday worship service. 여러분들이 뭐 여기 해도 되고 다른 데 하셔도 돼요. 건강한 말씀 성경 공부는 다 돼요. 한 가지는 여러분들이 반드시 하셔야 돼요. 왜 그렇죠? We need to have God's wisdom. 그거 없이
이 세상에 여러분들이 퍼스펙티브 제대로 가질 수가 없습니다. 두 번째는 디서플린. 왜 우리가 맨날 깨지죠? I know, but I am not disciplined. 그래서 세도, 아도 여러 가지 신앙의 그 모습으로 저희가 나가는, 이 둘을 우리의 삶에서 행할 때 성도는 진정으로 영적 무장을 하는 군사가 됩니다. 올해 이러한 올바른 무장을 행함으로 중요한 것은 가난이 is not our ultimate goal, the all of the world. 세상에서 삶의 현장에서 하나님 나라 건설하시는 영적 전쟁에서 승리하시는 소망 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이제 우리 찬양팀 나오셔서 우리가 기도의 마음으로 with prayerful heart we wanna confess this song with faith. 믿음으로 이 찬양을 저희가 하기를 원합니다. 제목은요, 예수 안에 소망 있네, 내 빛과 힘 나의 노래, 환난 중에 도우시는 주, 나의 견고한 반석, 크신 사랑, 크신 평화, 두려움에서 날 건지네. 기도와 함께 믿음으로 이 찬양 올려드리고 우리가 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 여러분 괜찮으시면 다 일어나시면 좋겠어요. 이거는 우리의 간구의 자세로 예수 안에 소망이 있네, 우리 함께 고백으로 찬양 올려드리도록 하겠습니다. In Christ alone, in Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, what fears are stilled when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. 완전하신 하나님이 우리와 같이 되셨네. 주 사랑과 그 공의로 세상을 구원하셨네. 십자가에 주 달리사 그 진노를 거두셨네. 내 모든 죄 담당하신 주 은혜 아래 서리라. 주님만한 세상의 빛 어둠 속에 누이셨네. 영광스러운 그의 아래 무덤에서 부활했네. 승리하신 우리 주님, 원수들을 물리쳐내. 나 주의 것, 주 나의 적, 주 보혈 안에 살리라. 우리가 이렇게 찬양했습니다. We sang, For I am His and He is mine. 나 주의 것, 주 나의 것. Because God is in me, God is my Lord. When we ask to God with faith, 믿음으로 기도할 때 주님은 우리의 기도를 들으시고 우리를 하여금 승리로 이끌어 주실 줄 믿습니다. 지금 이 순간뿐만 아니라 어떤 상황이더라도 광명의 천사로 가정에서 우리를 속이는 마귀를 이기기 위하여 나는 주님의 것입니다. 주님은 나의 안에 계십니다. 내가 주님께 기도하겠습니다. 여러분 이제 다음 기도 제목 화면을 보시면서 with your own respective language
첫 번째 기도 제목 다 같이 여러분이 편한 언어로 함께 기도 제목으로 읽도록 하겠습니다. 시작. 하나님만을 전적으로 바라보기를 원합니다. 하나님을 온 마음 다해 붙잡고 의지하고 예배하고 기도하고 말씀 붙잡고 나아가기를 원합니다. 이제 두 번째는 이피션스입니다. 내가 늘 껴있도록 두 번째 second prayer request. Let's read all together. 시작. 삶의 매 순간 일주일의 삶의 모든 영역에서 이러한 영적 무장과 깨어있음의 삶을 살아가기를 간절히 원합니다. Let's pray. 우리 시간 함께 간절히 기도하겠습니다. 이 두 가지 위선과 훈계, 고크마와 무사를 위해서 같이 간절히 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지, 주님 온전히 의지합니다. 하나님 아버지, 성령 하나님 내 안에 거하여 진리의 말씀으로 하나님 아버지 주님의 영광만 위하여, 하나님의 나라만 위하여, 하나님의 영광만 위하여 우리 반드시 승리하게 도와주시고 주여 인도하여 주시고 하나님 아버지 도와주시고 주님 아버지 하나님의 마음으로 진리의 말씀으로 지혜로 하나님의 마음으로 하나님의 아버지 하나님 권리로 아버지 소관하지 원합니다. 소관하지 않기를 원합니다. 하나님의 영광을 위하여 살기 원합니다. 하나님의 나라만을 위하여 살기 원합니다. 하나님 아버지 주님 아버지들 깨어있게 도와주시고 늘 무장하게 도와주시고 하나님만을 바라보며 있자면 아버지 내 순간 아버지 하나님 기도로 성령으로 이 땅으로 나아갑니다. 하나님 도와주시고 능력으로 나아가게 도와주시고 승리하게 도와주시고 주님 인도해 주시고 한 분 한 분 아버지 하나님 그 뜻대로만 나아가고 이 교회가 주님의 교회가 되겠다. 주님의 뜻대로 나아가는 교회 되게 도와주시고 주여 믿습니다. 아버지 믿습니다. 아버지 감사합니다. 주님 역사해 주실 줄 믿습니다. 주 예수의 능력으로 내 속에 두려움 없네. 주 예수의 능력으로 내 속에 두려움 없네. 나의 삶의 모든 순간 주께서 다스리시네. 어느 것도 주 손에서 날 빼앗지 못하리라. 주 오시나 기다리며 주 능력 안에서 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 목소리로만 인보이소니 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 이 시간 헌신하는 기도를 드리기는 It's time to dedicate our life, even our time and our money. 하나님의 지혜로 하나님 체험 받아서 물질의 영역도, 시간의 영역도, 명예의 영역도 오직 하나님의 영광만을 위해 하나님, 그리고 저를 훈련시켜 주십시오. 매일 삶의 매 순간 훈련시켜 주셔서 주님의 제자로 살아감으로 주의 임재로만 인도하여 주시옵소서. 우리 시간 헌신의 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다. 이제는
주님의 군사 일순간도 우리가 무뎌지지 않고 영적 전쟁터에 있음을 기억하며 주의 군사로 깨어있고 훈련받고 강력해져서 하나님의 나라 건설만 하기로 원하는 for the people who really wanna dedicate their life to be a God's soldier, to be awakened all the time so that we have victory in our life, so that we want to build God's kingdom in our daily lives. Now, the grace of Jesus Christ, who died for us on the cross, love of God the Father, who gave His one and only Son for us, and fellowship anytime, any place of the Holy Spirit. 예수의 은혜와 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심 from now and eternally, 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.